Hello student, I am Sivanesan from the Department of Botany. Do you remember what we learned in the previous class? In the previous class, we have learned about the title Chapter 3 Vegetative Morphology. First of all, what is mean morphology? Morphology means the study of outer appearance. One of the main types of morphology, there are two types. First one, vegetative morphology. Second one, reproductive morphology. Vegetative morphology consists of root region, shoot region and leaf. Reproductive morphology consists of flower, inflorescence, fruit and seed. Today we are going to learn the new topic, Chapter 3 Vegetative Morphology. There are 5 subtitles. The first one subtitle, parts of a flowering plant. Second one subtitle, root system. Third one, characteristics feature of root. Fourth one subtitle, region of root. The last one subtitle, types of roots. The first one subtitle, parts of a flowering plant. So flowering plants na paakumbodhu so enna parts la nama identify pannalam, okayங்களா? So flowering plants are called angiosperm or magnoleophytes. Very important, one mark question. Notice. So flowering plants நம்ம observe பண்ணும்போது என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சூட் ரீஜியன்ல ஸோ ஏரியல் போர்ஷன் அதான் நம்ம ஷூட் ரீஜியன் சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ஷூட் ரீஜியனில் ஸ்டெம் ரீஜியன் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். நோட் ரீஜியன், இன்டர் நோட், பிரான்ச்சஸ், தென் லீவ்ஸ், ஃப்ளவர், ஃப்ரூட்ஸ், பட்ஸ். ஸோ எல்லா பார்ட்ஸையும் நம்ம வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், ஓகேங்களா? Angiosperm plant body is called sporophyte. Very important, one mark question. Angiosperm plant body is called dash. Sporophyte generation. Sporophyte generation is dominant. The sporophyte generation is dominant. The plant body differentiated into root system, shoot region and leaf. Consisting of an axis, underground root system, the aerial shoot system. Shoot system consists of stem, branches and leaves. Root system consists of root and lateral branches. Root system, the root is non-green color. So chlorophyll pigment absent, does not involved in photosynthesis function. ஸோ அப்போ ரூட் ரீஜியனில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபங்க்ஷன் நடக்காது பிகாஸ் லேக் ஆஃப் குளோரோஃபில். சிலிண்ட்ரிக்கல் இன் ஷேப். த பிளான்ட் பாடி யூஸ்வலி க்ரோ இன்டு த சாயில். ஓகே, ரூட் ரீஜியன் எங்கேருந்து க்ரோ ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா சாயில் ரீஜியன். ஸோ தட் இஸ் கால்டு பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக். வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஒன் மார்க் கொஸ்டின். வாட் இஸ் மீன் பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராஃபிக்? ஸோ the plant grow into the soil. So it developed from the radicle, which is the first structure. So அப்போ seedsலேருந்து first exit ஆகக்கூடிய structure அப்படின்னா radicle தான். Another very important one mark question. That comes out the seed is placed into the soil. ஸோ நம்ம சாயிலில் சீடை அப்ளை பண்ண உடனேயும் அந்த சீட்ஸ் ஜெமினேட் ஆகி ஸோ அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா radicle தான். Root is responsible for the absorption function of the root. ஓகேங்களா? ஸோ ரூட்லேருந்து எலாங்கேட் ஆகக்கூடிய ரூட் ஹேர் சாயில் பார்ட்டிகல்ஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது. ஸோ அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் த வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரிஷன் யாருடைய ஃபங்க்ஷன்? ரூட் ஹேர். வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஒன் மார்க் கொஸ்டின். ஸோ அனதர் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆங்கரிங் ஆஃப் த பிளான்ட். ஸோ ஒரு பிளான்ட் வந்து ஸோ அது வந்து ஸ்டெடியாக இருக்கிறதுக்கு ஸோ அதை தாங்கி இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒன் ஆஃப் த ரீஜியனை யார் இருக்காங்க? ரூட் ரீஜியன்ஸ் வந்து இருக்காங்க, ஓகேங்களா? Characteristics features of root. Generally non-green in color as it lack of chlorophyll.
ஸோ அப்போ ரூட் ரீஜியனில் நம்ம ஸ்டார்டிங் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தது நான் க்ரீன் இன் கலர். ஸோ பிகாஸ் லேக் ஆஃப் குளோரோஃபில். ஸோ அதனால் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபங்க்ஷன் இங்கே நடக்காது. ஓன் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். இட் டஸ் நாட் பொசஸ் நோட் அண்டு இன்டர் நோட். ஸோ இங்கே ரூட் ரீஜியனில் எந்தவித பிரான்ச்சஸ் கிடையாது. நோட் ரீஜியன், இன்டர் நோட் ரீஜியன் எதுவுமே இல்லை, டோட்டலி ஆப்சன்ட் எக்ஸப்ட் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ. Sweet potato is belongs to Rutaceae family. Sweet potato is belongs to the Rutaceae family. So அந்த sweet potato ங்கற particular plantல roots, peels, buds. So காமனா பாத்தீங்கன்னா root regionல node, internode and buds completely absent. Exception, 1 or 2 exception இருக்கு. ஸோ அந்த எக்ஸப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோங்கிற அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ஸ் ஸோ எந்த ஃபேமிலியில் இருக்குது அப்படின்னா ரூட்டேசிங்கிற ஃபேமிலியில் இருக்குது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பிளான்ஸில் ரூட்டில் சம் பட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அதோட என்ன ஃபங்க்ஷன், ஸோ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் பட்ஸ் இருக்கிறதுனால அங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர். தி வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன். ஸோ வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷனுங்கிறது ஒன் டைப் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தட். ஸோ அப்போ இந்த வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் மூலமாக நியூ ஒன் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பிளான்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஓகேங்களா. தென் ரூட் ஹேர் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட். என்னென்ன ரூட்டை பொறுத்தவரையும் என்னென்ன ஆப்சன்ட் பார்த்தோம், குளோரோஃபில் இல்லை, நோட் ஆப்சன்ட், இன்டர் நோட் ஆப்சன்ட், buds also absent, but root hair present. ஓகே, ரூட் ஹேர் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ரூட் ஹேரோட ஃபங்க்ஷன் என்னது, சாயில் பார்ட்டிகளில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸை அப்சர்வ் பண்ண விடும். இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் டயக்ராம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் டயக்ராமில் எக்ஸ்பெஷலி ரூட் ஹேரில் ஸோ ரூட் ஹேர் வந்து கொஞ்சம் எலாங்கேட்டடாக இருக்குது. எங்கே எலாங்கேட்டடாக இருக்குது, சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் வரையும் எலாங்கேட்டடாக இருக்குது. சாயில் பார்ட்டிகல்ஸ் வரையும் எலாங்கேட்டட் ஆகி ஸோ சாயில் பார்ட்டிகிள் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ப்ளஸ் மினரல் ஸோ ரெண்டையும் அப்சர்வ் பண்ணி ஸோ என்டையர் பிளான்ஸுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. ஓகேங்களா. ஸோ இட் இஸ் positively geotrophic and negatively phototropic. Very important 1 mark question. ரூட் ரீஜியன் எங்கேருந்து டெவலப் ஆகுது, சாயில் பார்ட்டிகுலர் டெவலப் ஆகுது, அதனால அது பாசிட்டிவ் ஜியோட்ராஃபிக். ஸோ இந்த ரூட் ரீஜியனுக்கும் சன்லைட்டுக்கு எந்தவித டைரக்ஷனும் இல்லை. ஸோ அதனால் அது நெகட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராஃபிக். ஃபோட்டோ மீன்ஸ் லைட். செகண்ட் ஒன் டயக்ராம். The region of root tip is covered dome-shaped parenchymatous cells. So root tip on the end of the region, so some parenchymatous cells நால கவர் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ரீஜியன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரூட் கேப். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 mark question. What? So root cap is made up of parenchymatous cells. It protect the meristematic cells. அப்போ what are the function of root cap? இந்த root cap ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா meristematic cells-ஐ வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. The pandanus multiple root cap is present. Very important 1 mark question. So pandanusங்கிற பிளான்ட்டில் ரூட் கேப் வந்து more than 2 நிறைய ரூட் கேப் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. பேண்டனஸ்ங்கிறது தாளை. ஸோ தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தாளை மரம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் டயக்ராம். இந்த பேண்டனஸில் ஸோ ரூட் கேப் வந்து நிறையா இருக்குது. ஓகேங்களா. பிஸ்டியாங்கிறது அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ். ஸோ இது வந்து வாட்டர் லீவ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ட். த பிஸ்டியா இஸ் இன்சிட்டட் த ரூட் கேப் ரூட் பாக்கெட். ஸோ ரூட் கேப்புக்கு பதிலாக பிஸ்டியாங்கிற அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டில் யார் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா ரூட் பாக்கெட். ஓகேங்களா. செகண்ட் ஒன் டயக்ராம் பிஸ்டியா. ஸோ பிஸ்டியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷலைஸ்டு கேரக்டர் ரூட் பாக்கெட் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஓகேங்களா. பேண்டனஸ் அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு யாவது வருது, பேண்டனஸ் அப்படின்னா மல்டிபிள் ரூட் கேப். What are the function of root cap? The protect of the meristematic cells. Okay, பிஸ்டியாங்கிறது first of all aquatic plant. So இந்த பிஸ்டியாவில் root capக்கு பதிலாக யார் இருக்காங்க, is resemble to the root packet. A few millimeters above the root cap, the following 3 distinct zones. Very important 2 mark question. ஸோ 3 ஜோனாக வந்து இதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மெரிஸ்டமெட்டிக் ஜோன் வந்து மெரிஸ்டமெட்டிக் ஜோன், செகண்ட் ஒன் ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன், தேர்ட் ஒன் ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து மெரிஸ்டமெட்டிக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ மெரிஸ்டமெட்டிக் ஆக்டிவிட்டியில் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த மெரிஸ்டமெட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஸோ 3 வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மெரிஸ்டமெட்டிக் ஜோன், செகண்ட் ஒன் ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன், தேர்ட் ஒன் ஜோன் ஆஃப் மெச்சுரேஷன். See the diagram. The meristematic activity 3 region
The first one meristematic zone, zone of elongation, zone of maturation. So root cap வந்து எங்கே இருக்கும், tip of the root. So root hair வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி தான் யார் இருப்பாங்க, root cap. So root hair inside of the meristematic tissue வந்து இருக்காங்க. ஓகேங்களா. The table, first one meristematic zone, second one zone of elongation, third one zone of maturation. அதோடைய characteristic feature, the first one position, second one types of cells, third one function. Position, the meristematic zone, it lies just above the root cap. So meristematic zone வந்து எங்கே present ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ root capக்கு பக்கத்து. ஸோ ஓகே, root cap நியரில் வந்து யார் இருப்பாங்க, மெரிஸ்டமெட்டிக் ஜோன் வந்து present ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அதனுடைய டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, மெரிஸ்டமெட்டிக் செல்ஸ் ஆக்டிவ்லி டிவைட் அண்ட் கண்டினியூஸ்லி இன்க்ரீஸ் த நம்பர். ஸோ அப்போ மெரிஸ்டமெட்டிக் செல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக அங்கேருந்து டிவைட் ஆகி நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா. திஸ் இஸ் த மெயின் க்ரூவிங் டிப் ஆஃப் த ரூட். ஓகே, அப்போ ரூட் ரீஜியன் மெயினாக க்ரோ ஆகிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீஜியன் இருக்குது யார் தான், மெரிஸ்டமெட்டிக் zone. ஓகேங்களா. செகண்ட் ஒன் zone of elongation. So it lies just above the meristematic zone. Okay, above the root capக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது meristematic zone. So meristematic zoneக்கு நியர்பில் இருக்கிறது zone of elongation. So elongated cells, so what are the functions, இதனுடைய இங்கே என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, elongated cells. The first one meristematic cells. So meristem means divisible. What is mean meristem? So meristem means divisible. அப்போ அங்கே செல் டிவைஸ் ஆகி நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. செகண்ட் ஒன்ல zone of elongation, இங்கே வந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, elongated cells. The cells increase the length. அப்போ லென்த் வைஸ் ஒரு செல்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளானில் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த ரீஜன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தேர்ட் ஒன் zone of maturation. It lies above the elongation region. So அப்போ zone of elongation regionக்கு நியரில் இருக்கிறது maturation. ஓகேங்களா. ஸோ மெச்சூர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ். அப்போ இந்த கைண்ட் ஆஃப் ரீஜனில் என்ன கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா, மெச்சூர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ். The cells differentiated into various tissues like epidermis, cortex and vascular bundle. So the last one is very important, zone of maturation. So maturation cells வந்து என்னென்ன இதோடைய ஃபங்க்ஷன், என்னென்ன வேரியஸ் டிஷ்யூ வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, epidermis, cortex, vascular bundles and also produce the root hair. So root hair also இங்கே இந்த ரீஜன்லேருந்து தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, which absorb water and minerals. Types of roots, we are studying the previous sections. Types of roots, there are two types, tap root system and fibrous root system. So what are the difference between tap root system and fibrous root system? The first one, tap root system. So primary root is the direct prolongation of the radicle. So radicle, so first seeds லேருந்து first ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா radicle பார்த்தோம். ஸோ ரேடிக்கல்லேருந்து டைரெக்டாக ஒரு ரீஜியன் வந்து டெவலப் ஆகுது, அதான் வந்து primary tap root system. So when the primary root persists and continues to grow as dicotyledons. So dicotyledonsங்கிற பிளான்ஸ் நம்ம எடுத்தோம். வாட் இஸ் மீன் dicotyledons? 2 cotyledons. சீட்ஸில் 2 cotyledons ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது வந்து dicotyledons சொல்கிறோம். ஸோ dicotyledons பிளான்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், டேப் ரூட் சிஸ்டம் ப்ரெசென்ட். Listen up you, all the dicotyledons plants the consisting of tap root system. ஓகேங்களா. டேப் ரூட் சிஸ்டம்ங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் the primary root is the direct prolongation of the radicle. ஸோ ரேடிக்கல்லேருந்து ஒரு primary root வந்து ஸோ லைஃப் லாங் ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து பர்சிஸ்டாக இருக்கிறதா நம்ம என்ன சொல்கிறோம், primary root. ஓகேங்களா. Tap root produced lateral root that further branches into finer root. The lateral roots along with these branches together called secondary roots. ஓகேங்களா. ஸோ primary root இல்லாமல் அந்த lateral roots அதிகமாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அந்த primary main root, ஸோ கலர் ஸோ ரெட் கலரில் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ரெட் கலரில் கூடிய அந்த primary root அல்லாது சம் branches இருக்குது, அந்த சம் branchesல கூடிய அந்த lateral roots எல்லாமே சேர்ந்தது secondary root. ஸோ அந்த primary rootலேருந்து சம் branches வந்து டெவலப் ஆகுது இல்லைங்களா. ஸோ அந்த branches எல்லாமே என்ன தான், secondary root. Adventitious root system. Adventitious root system.
root developing from any part of the plant. Notice the point, very important 1 mark question. So tap root system பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொன்னால், primary root is the direct prolongation of the radicle. ஸோ ரேடிக்கல்ங்கிற பார்ட்லேருந்து ஒரு primary root டெவலப் பண்ணால் அது வந்து tap root system சொன்னோம். ஸோ fibrous root system or adventitious root system, the root developing from any part of the plant. ஸோ ஏதாவது எந்த ரீஜியனில் இருந்து வேணாலும் ரூட் சிஸ்டம் வந்து டெவலப் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதர் தென் ராடிக்கிள், ஸோ ரேடிக்கிளுக்கு அட்வென்டியஸ் ரூட் சிஸ்டத்துக்கும் எந்தவித கனெக்ஷன் கிடையாது. ஓகேங்களா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 mark question. இஸ் கால்டு அட்வென்டியஸ் ரூட் சிஸ்டம். இட் மே டெவலப் ஃப்ரம் த பேஸ் ஆன் த ஸ்டெம். ஸோ ஓகே, இந்த அட்வென்டியஸ் ரூட் சிஸ்டம் எங்கேருந்து டெவலப் ஆகுதுன்னா ஸ்டெம் ரீஜியன் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸ்டெம் ரீஜியனில் பேஸ்லேருந்து டெவலப் ஆகுது. சம்டைம்ஸ் நோட் அண்டு இன்டர் நோடு. ஓகேங்களா? பேஸ் ஆன் த ஸ்டெம் ரீஜியன்லேருந்து டெவலப் பண்ணலாம், இல்லைனா நோட் ரீஜியன்லேருந்து டெவலப் பண்ணலாம், இல்லைனா இன்டர் நோட் ரீஜியன்லேருந்து டெவலப் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ குட் எக்ஸாம்பிள் மோன்ஸ்டிரா டெலிகோசியா, தென் Ficus bengalensis and Piper nicrum. ஓகேங்களா? ஸோ 3 plants to என்னது adventitious root system present. ஓகே, ஸோ Ficus bengalensis banyan tree, ஸோ Piper nicrum தமிழ் மிளகு. In most of the monocots, the primary root of the seeding is short-lived. Most of the monocot plants எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ primary root வந்து short-lived, கொஞ்சம் some days, சில டேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் லேட்ரல் ரூட் அரைஸ் ஃப்ரம் த வேரியஸ் ரீஜன் ஆஃப் த பிளான்ட் பாடி. ஸோ அந்த அட்வென்டியஸ் ரூட்ஸ் வந்து அந்த ரேடியல் அல்லாத மற்ற ரீஜியன்லேருந்து டெவலப் ஆகுது. திஸ் பஞ்ச் ஆஃப் த்ரெட் லைக் ரூட். ஸோ அது வந்து எப்படின்னா ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பஞ்ச் த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மேனரில் வந்து இருக்கும். ஈக்குவலி இன் சைஸ். ஸோ அதனுடைய அட்வென்டியஸ் பார்ட்ஸோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கும். விச் ஆர் கலெக்டிவ்லி கால்டு fibrous root system. இந்த generally found in the grasses. ஸோ அப்போ இந்த fibrous root system ஜென்ரலாக எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரைசஸ் சடைவா. ஸோ ஒரைசஸ் சடைவா இஸ் இன் பேடி. ஸோ எலிசின் கொரகானா, ஸோ கொரகானா எலிசின் கொரகானா அண்டு பெனிசிட்டம் அமெரிக்கானா. ஓகேங்களா? ஸோ நெல் தாவரம், அது இல்லாமல் வந்து கேழ்வரகு, அதே மாதிரி பெனிசிட்டம் அண்ட் அமெரிக்கானம். ஸோ சம் பிளான்ஸ் கம்பு வகை. ஸோ எல்லா கைண்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ்லையும் இது. ஸோ ஆல் த 3 பிளான்ஸ் பிளாங்ஸ் டு மோனோகாட்ஸ். ஸோ இது வந்து கிராசஸ். ஸோ மோனோகாட் அண்ட் கிராசஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்ன கைண்ட் ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும்? அட்வென்டியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட் சிஸ்டம். அப்போ டேப் ரூட் சிஸ்டம் ஒன்லி ப்ரெசென்ட் ஃப்ரம் டைகாட்டிடென்ஸ் பிளான்ஸ். The function of root, the final one subtitle, the function of root. Root perform 2 kind of function. Root perform 2 kind of functions, namely primary and secondary function. Primary and secondary function absorb water and minerals from the soil. Primary function. So primary function அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஹேர். ஸோ ரூட் ஹேர் எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ரூட்டில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. இந்த ரூட் ஹேர் சாயில் பார்ட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன். தென் ஹெல்ப் டு ஆங்கர் த பிளான்ட் ஃபர்ம்லி இன் த சாயில். ஓகே, அப்போ ஃபர்ம்லி இன் த சாயில், அப்போது சாயிலில் அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட் வந்து அது வந்து ஸ்டெடியாக இருக்கிறதுக்கும் எந்தவித டேமேஜும் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ரூட் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. செகண்ட் ஒன் கேரக்டர், இது ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன். ஸோ அப்போது வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் செல் தேவை. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு செல் என்னது? சைலம். ஓகேங்களா? வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சைலம்? சைலம் தான் கண்டக்டிங் த வாட்டர் அண்டு மினரல் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, ரூட் ஹேரில் என்ன டிஷ்யூ ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது? சைலம்ங்கிற டிஷ்யூ வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுது? ஸோ வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி பிளான்டோட என்டையர் பார்ட்ஸுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. ஓகேங்களா? இந்த செகண்டரி ஃபங்க்ஷன். இன் சம் பிளான்ஸ் root perform the additional function. In particular some plants எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரூட் வந்து இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் some additional function வந்து இருக்குது. There are called secondary function. Very important. So secondary function means some plants roots perform additional function. ஸோ அப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் அல்லாது அடிஷ்னலாக என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் அங்கே நடக்குதோ அது எல்லாமே என்ன தான் சொல்கிறாங்க? செகண்டரி ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா? இந்த ரூட் மாடிஃபிகேஷன். ஸோ நார்மலாக ரூட் இல்லாமல் சம் மாடிஃபிகேஷன் இருக்குது. ஸோ எதுக்காக ரூட் வந்து மாடிஃபிகேஷன் ஆகணும்? வாட் த ரீசன்?
ஸோ இந்த there are two types of root பார்த்தோம், tap root system and adventitious root system. ஓகேங்களா, tap root system some modification root present ஆயிருக்கு, adventitious root systemலையும் modification of roots present ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, இப்போ tap root systemத்தில் டூ டைப்ஸில் வந்து root modification ஆயிருக்கு. ஸ்டோரேஜ் ரீஜியனுக்காக சம் ரூட்ஸ் வந்து மாடிஃபை ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா, another one breathing root. ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்காக அதனுடைய ரூட்டில் சம் மாடிஃபிகேஷன் சேஞ்சஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ அப்போது ஸ்டோரேஜ் அண்டு breathing root ஸோ எக்ஸ்பெஷலி பிலாங்ஸ் டு த tap root modification. ஸோ adventitious root modificationல 3 டைட்டில்ஸ் இருக்குது, ஸ்டோரேஜ், இந்த மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அண்ட் வைட்டல் ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா, ஸ்டோரேஜில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் adventitious ரூட் சிஸ்டம் மாடிஃபை ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூபரஸ் அப்படின்னா பொட்டேட்டோ, த பேசிகுலேட்டட் ரூட் அண்ட் நோடுலஸ் ரூட், moniliform root, the annulated root. So this five types of roots வந்து என்னது ஸ்டோரேஜுக்காக adventitious root வந்து மாடிஃபை ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா, தென் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டுக்காகவும் சம் ரூட்ஸ் வந்து என்ன ஆகிருக்கு, ஸோ மாடிஃபிகேஷன் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா, ஃப்ராப் ரூட், ஸ்டில் ரூட் அண்ட் கிளைம்பிங் ரூட் அண்ட் பட்ரஸ் ரூட். ஓகேங்களா, த லாஸ்ட் ஒன் வைட்டல் ஃபங்க்ஷன், எபிஃபைட்டிக் ரூட், polyar root, sucking root and photosynthetic root. So okay, root modification. So இதை பற்றின ஒரு outline next class நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் briefly பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, so today classes we are discuss the chapter 3 vegetative morphology. So vegetative morphologyல 5 subtitle நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். என்னென்ன subtitle நம்ம லேர்ன் பண்ணோம்? First one subtitle parts of a flowering plant, second one root system, third one the characteristics feature of root, fourth one types of root, fifth one function of root. Okay students, don't waste your time. Thank you, see you next class.